اب تک شاید ہی الیکشن کمیشن کا کوئی فیصلہ اعلیٰ عدالتوں میں برقرار رہا ہو۔ پنجاب کی خصوصی نشستوں پر نوٹیفیکیشن روکنے کے فیصلے پر پی ٹی آئی رہنما فواد چودھری کا رد عمل، ان فیصلوں سے تحریک انصاف کا الیکشن کمیشن پر عدم اعتماد ثابت ہوتا ہے۔ فواد چودھری نے کہا، حمزہ شہباز اکثریت کھو چکے ہیں، ملک عملی طور پر ماورائے آئین چل رہا ہے، میڈیا پر بدترین سینسرشپ، مخصوص نشستوں پر نوٹیفیکیشن نہیں کیے جا رہے، زبردستی کے وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز کے خلاف مقدمے سنے ہی نہیں جا رہے، اس نظام کے خلاف بڑی جدوجہد کرنی ہوگی۔ امریکی سازش اور مداخلت کے خلاف آواز اٹھائی، میرے ملک کی خود مختاری چیلنج ہوئی، اگر یہ میرا جرم ہے تو میں یہ جرم اور بغاوت کرتا رہوں گا۔ مراد سعید نے دو ٹوک اعلان کر دیا، کہا عوام کبھی امپورٹڈ سرکار کو تسلیم نہیں کریں گے، پاکستان بیچنے والوں کے خلاف ایف آئی آر ہونی چاہیے۔ عمران خان نے ملک کو ترقی کی راہ پر ڈالا، انہوں نے تباہ کر دیا، 45 روز میں ملک کا بیڑا غرق کر دیا۔ ان کی نظر میں ارشد شریف، سمیع ابراہیم سمیت سب باغی ہو گئے ہیں۔ انہوں نے سازش کی تھی پاکستان کے خلاف، ان کے اوپر بغاوت کے ایف آئی آر ہونے چاہیے، یا جو اس کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں، جو پاکستان کی خودداری کو بیچ چکے، ان کے خلاف بغاوت کے ایف آئی آر ہونے چاہیے، یا جو پاکستان کے حق کی بات کرتے ہیں، اس پاکستان کی بات کرتے ہیں جس کا نعرہ تھا، جو اس نعرے پہ بنا ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ تو میرے پاکستانیوں، یہ بوکلاٹ کا شکار ہے، آپ جتنی بھی ایف آئی آر کر سکتے ہیں کرے، آپ جتنے بھی چاپے مار سکتے ہیں مارے، آپ جتنا بھی لوگوں کو جیلوں کے اندر ڈال سکتے ہیں ڈالے، لیکن پاکستانی کبھی بھی امپورٹڈ حکومت کو تسلیم نہیں کریں گے، اور پاکستانی کبھی بھی امریکی سازش کو اور مداخلت کے ذریعے بننے والے ان کے چور اور ڈاکو کو، پاکستان کے اوپر مسلط کرنے والے ٹولے کو کبھی بھی تسلیم نہیں کرے گی۔ لیکن میں ان چوروں اور ڈاکو سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ 45 دن میں ہمارے پیارے پاکستان کا آپ نے بیڑا غرق کر دیا۔ سابق وزیر خزانہ شوکت ترین کی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال پر تنقید، ٹویٹ میں پیغام دیا کہ احسن اقبال کا ٹرن راؤنڈ پاکستان پروگرام وہی ہے جو وہ 2 مرتبہ پہلے بھی دے چکے ہیں، اس حکومت نے معیشت کا جو بیڑا غرق کیا ہے وہ ڈاؤن ٹرن ہے۔ سابق وزیر خزانہ نے یہ بھی مشورہ دیا کہ حکومت اس پہلو پر غور کرے کہ معاشی ترقی کے چند ماہ پہلے کی رفتار تک کیسے لایا جائے۔ ویژن تھا جس کے تحت ایکسپورٹس نے 5 سال میں $50 بلین پہ ہونا تھا، اور 10 سال میں $100 بلین پہ ہونا تھا۔ 5 سال کے اختتام پہ 50 بلین تو کیا ہونا تھا، وہ 25 بلین سے 21 بلین گئے، پھر آخری سال میں 24.5 بلین پہ گئی۔ اس کے بعد پی ٹی آئی کی حکومت نے محنت کی، اور پچھلے 2 سالوں میں جو جی ڈی پی گروتھ ہے وہ پچھلے 17 سال میں ہائیسٹ تھی، ایگریکلچر گروتھ ہائیسٹ تھی، مینوفیکچرنگ کی گروتھ ہائیسٹ تھی، سروسز کی گروتھ ہائیسٹ تھی، ایکسپورٹس ہائیسٹ تھی، ریمیٹنسز ہائیسٹ تھی، ٹیکس کلیکشن ہائیسٹ تھی۔ اس کے بعد جب یہ آئے ہیں پچھلے 2-3 مہینوں میں، جو انہوں نے معیشت کا بیڑا غرق کیا ہے اور ڈاؤن ٹرن کریٹ کیا ہے، میں ان کو تجویز پیش کرتا ہوں کہ اس کانفرنس میں بیٹھ کے یہ دیکھیں کہ اس معیشت کو جو معاش میں اتنی ترقی کر رہی تھی وہاں کیسے واپس لے کے جانا ہے، اور پھر آگے کیسے لے کے چلنا ہے۔ شکریہ۔ لاہور ہائی کورٹ نے تحریک انصاف کا موقف درست قرار دے دیا، الیکشن کمیشن پارٹی بننے کے بجائے مخصوص نشستوں پر نوٹیفیکیشن جاری کرے۔ شہباز گل نے تحریک انصاف کی حق تلفی پر الیکشن کمیشن سے معافی کا مطالبہ کر دیا، کہا حکومت نے معیشت تباہ کرنے کے علاوہ کچھ نہیں کیا، جولائی میں لوڈ شیڈنگ سے ہوش اڑ جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ مریم نواز دوبارہ ویڈیو کھیلنا چاہتی ہیں، آپ کے چچا کی بھی بہت سپیڈ تھی، ان کے خلاف بھی بہت مواد موجود ہے۔ احسن اقبال کلاس کا وہ نالائق بچہ ہے جو دوسروں کے اسائنمنٹ کی نقل کرتا ہے۔ مریم نواز، مفتاح اسماعیل اور مریم اورنگزیب میں جھوٹ بولنے کا مقابلہ ہے۔ 3 لوگوں کے چل رہے ہیں، نمبر 1 پہ مریم صفدر ہے، پیچھے باجی مریم اورنگزیب ہیں، اور اب مفتاح اسماعیل بھی پیچھے دوڑ رہے ہیں کہ جھوٹ بولنے میں آگے کون نکلے گا۔ پوری
नून लीग में ये वाहिद अपने आप को पढ़ा लिखा बताता है और उन्होंने ऐसे ही चूम चूम मार देना है। ये जो बना लाता है वो बेचारे समझते हैं ठीक बना लाता है तो कॉपी पेस्ट करके बना के लाता है। आज 100% जो रिक्वायरमेंट है वो नहीं ली जा रही। जुलाई में जो आपके साथ होने जा रहा है वो आप सबको पता चलेगा, क्योंकि 4 आपको वेसल्स की रिक्वायरमेंट है, उसमें से कितने लिए जा रहे हैं? 0। मैं उंगली जरा पकड़ लूं, बाजी मरियम वाला काम ना हो जाए। चाइना ने 17 मुल्कों को अपने मुल्क में बुलाया, जिसमें ईरान और इंडिया भी शामिल थे। उन 17 मुल्क में पाकिस्तान का नाम शामिल नहीं था। पंजाब स्पीड नहीं था बेचारा, पता नहीं चाइना वाले डर गए कि उधर स्पीड में ना निकल जाए कहीं आगे। बुलाएं चाइना, स्पीड इतनी हो किसी और मुल्क में जा पहुंचे। स्पीड ज्यादा ना, रुकता नहीं है, सुबह 7 बजे उठ के निकल पड़े। और आपको बताएं, कराची वालों के लिए खुशखबरी है। बिलावल भुट्टो ने पीपल्स बस सर्विस का इफ्तिताह कर दिया है। बस पहले मरहले में मॉडल कॉलोनी से लेकर टावर तक चलेगी और बस का जो किराया होगा वो 25 रुपए से 50 रुपए तक रखा गया है। वजीर ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन और महकमा ट्रांसपोर्ट की जानिब से बस सर्विस के इफ्तिताह की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। रेड लाइन बस सर्विस 29 किलोमीटर से ज़ायद का रूट है। बिलावल भुट्टो ने बस में सफर भी किया और इस मौके पर सईद गनी, शेरी रहमान और दीगर भी मौजूद थे। कराची के बासियों के लिए ऐसा इक़दाम, पीपल्स बस सर्विस का आज से आगाज। चमकती दमकती साफ सुथरी बसें, सूटेड बूटेड ड्राइवर, बैठने और खड़े होने का मुनासिब इंतजाम। कराची की सड़कों की मरम्मत तो न हुई, लेकिन सिंध हुकूमत ने नई बस सर्विस शुरू कर दी। पहले मरहले में मॉडल कॉलोनी से टावर पीपल्स बस सर्विस चलेगी। कराची के लिए 7 रूट्स बनाए गए हैं, जिन पर मरहलावार 240 बसें चलाई जाएंगी। शारा फैसल पर बस सर्विस के लिए स्टॉप और लेन मार्किंग का काम मुकम्मल। रूट के रास्ते में आने वाली मुख्तलिफ चौरंगियों को, बसों के मॉडल और पेडेस्ट्रियन ब्रिजेस को भी बैनर से सजा दिया गया। और सिंध के बल्दियाती इलेक्शन के पहले मरहले में पीपल्स पार्टी का पलड़ा भारी रहा। अब तक मौसूला नताइज के मुताबिक पीपी 244 सीटों के साथ सरफहरिस्त है। GDA 22, आज़ाद उम्मीदवार 20, तहरीक इंसाफ 14, JUI 7 सीटें ले उड़ी, जबकि मंजूर वसान के आबाई इलाके में पीपल्स पार्टी हार गई। लाड़काना में हाडा टाउन कमेटी भी पीपल्स पार्टी के हाथ से निकल गई। सिंध के 14 अजला में बल्दियाती इंतखाबात पीपल्स पार्टी भारी अक्सरियत से कामयाब। कई अहम बुर्ज भी उलट गए। शहरी इलाकों की म्यूनिसिपल कमेटियों में तीर चल गया। अब तक मौसूल नताइज के मुताबिक पीपी 244 सीटों के साथ सरफहरिस्त है। GDA 22, आजाद उम्मीदवार 20, तहरीक इंसाफ 14, JUI 7 सीटें ले उड़ी। टाउन कमेटी के 694 निशस्तों में से 426 पर जियाले कामयाब ठहरे। GDA 65, आजाद उम्मीदवार 62, तहरीक इंसाफ ने 10 निशस्त जीती। JUI को 8, दीगर जमातों को 12 निशस्तें मिली। पीपल्स पार्टी ने नवाब शाह टाउन कमेटी की 36 निशस्तें हासिल की। MKM नवाब शाह के शहरी इलाके से कोई निशस्त न जीत सकी। टाउन कमेटी मीरपुर खास में PP 53, आजाद उम्मीदवार 7, MKM 4 सीटों पर कामयाब रही। पीपल्स बस सर्विस को असासा समझें ताकि ये बसें ज़्यादा वक्त तक कारआमद रहें। सईद गनी ने कराची के शहरियों से अपील कर दी। बस सर्विस के आगाज़ पर खुशी का इजहार किया। मंसूबे में ताख़ीर पर शहरियों से माजरत भी की। कहा बसों का किराया भी मुनासिब है, शहरी इस बस में सफ़र आराम से कर सकते हैं। देखें, बहुत खुशी की बात है और ख़ास तौर पर सिंध हुकूमत के लिए कि हमने ये मनसूबा कई बरसों से बनाया हुआ था, लेकिन मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर इसमें ताख़ीर हो रही थी, जिस पर मैं कराची के शहरियों से, सूबा सिंध के शहरियों से माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन बिलाखिर हम इसमें कामयाब हो गए कि आज से कराची के शहरी, लाड़काना के शहरी इन बसेज़ में जो है वो सफ़र शुरू कर देंगे। मुझे उम्मीद है कि आहिस्ता आहिस्ता जब ये बसें सड़कों पर चलेंगी तो शहरी इसमें बड़ी तादाद में सफ़र भी करेंगे और इन बसेज़ का ख़ास तौर पर ख्याल करेंगे। मैं बार बार गुजारिश कर रहा हूँ कि इन बसेज़ को अपनी गाड़ी की तरह, अपनी मोटरसाइकिल की तरह, अपने घर की तरह समझें, अपनी प्रॉपर्टी समझें, अपना असासा समझें, ताकि ये देर तक उनके इस्तेमाल में आती रहें और उनके सफ़र की अच्छी सहूलियत मैसर आती रहें। किराया भी मुनासिब है, एयर कंडीशन बसें हैं और एक बेहतर तरीके से वो सफ़र इसके अंदर कर सकते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।